أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस्लामर विरोधीमानंकर एही आपत्ति जे इस्लाम कौनसी निदर्शन देखायु नहीं जे इस्लाम कौनसी निदर्शन देखाउ नहीं ताहार खंडन करी आपण निज पालनकर्तांक ठारू सूचना पाई एक महान निदर्शन पाइबा सकाशे एक निर्दिष्ट समय मध्यरे 52-53 गोटी सुगुणावलीर अधिकारी हेबा निजर एक योग्य संतान जन्मग्रहण करिवार सुसमाचार प्रदान करथिले जे आपणकर कहिबा अनुजाई केवल सही धार्य अवधि मध्यरे जन्मग्रहण कला नहीं बरं से दीर्घायु मध्य हेला पुणी ताहाकु इस्लामर साधारण सेवा संपादन करिवार अवसर मध्य मिलिला। उक्त भविष्यतवाणी को आमे प्रत्येक वर्ष 20 फेब्रुआरी तारीख दिन पेशगोई मुस्लिम मऊद अर्थात अंगीकार संस्कारक रूपे पालन करिथाउ एवं ताहार विभिन्न दिग उपरे आलोकपात करिथाउ ओ समस्त जमातरे जलसार आयोजन करी सेथि मुताबक अर्थात उक्त भविष्यवाणी संपर्क आलोकपात करिथाउ चर्चा करिथाउ आलोचना करिथाउ। अधिकंतु आम MTA चैनल रे मध्य एही परिप्रेक्षी रे विभिन्न कार्यक्रम मान मध्य प्रसारण करा जाई थाए। भविष्यतवाणी अनुजाई दीर्घ वयस प्राप्तकारी उक्त बालकर स्वास्थ्यावस्था संक्रांत रे हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु स्वयं कुहंती बाल्यकाल रे मोर स्वास्थ्यावस्था अति दुर्बल ओ शोचनीय थिला। सर्वप्रथमे मोर कला काश आरंभ हैला एवं मोर स्वास्थ्यावस्था एभली अवनति घटी चलला जे 11-12 वर्ष बयस मु जीवन मरणर अस्थिर नौकारे टळमळ हेउथिली। मोर दृष्टिशक्ति मध्य दुर्बल होईगला। मोते अंधारकणा रोग आक्रांत करिथिला। 6-7 मास पर्यंत मोते क्रमागत भावरे ज्वर आसुथिला एवं मोते टीबी हेबार मध्य डाक्तर कहिथिले अर्थात टीबी रोगरे मु आक्रांत हो जाइथिली। एही कारणरू मु नियमित रूपे पाठ मध्य पढ़ी पारु नथिली। अधिकांश समय रे स्कूल जाई पारु नथिली। स्कूल रे अनुपस्थित रहुथिली। लाहौर रे आमर मास्टर फकीरुल्लाह साहेब शिक्षकता करुछंती। मुस्लिम टाउन रे तांकर कोठी अर्थात अट्टालिका रहिछि। आम स्कूल रे गणित शिक्षादान करुछंती। एकदा से मो विरुद्ध रे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का निकट रे अभियोग कले जे ये पाठ पढ़ा को आसु नहीं एवं स्कूल रे अधिकांश समय अनुपस्थित रहुछि। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु कहती मु एकथा सुनी भयभीत हेली जे संभवतः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मो उपरे क्रोधित हेबे किंतु आपण कहिले मास्टर साहेब यार स्वास्थ्य दुर्बल आमे एहिथिरे ही कृतज्ञ जे से मझिरे मझिरे जाई मद्रसा रे बसी जाउछि
ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି କଥା ତାହା କାନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବରଂ ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସଲାମ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ହିସାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ଶିଖାଇ ତାହାଠାରୁ କି କାମ ନେବୁ? କ'ଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୋକାନ ଦେଇ ବସାଇବୁ? ତେବେ ଏପରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ବା କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗୀକାର ସଂସ୍କାରକ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଆପଣ ରଜତ ଆଲ୍ଲାହ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଯଦି ଏ କେବଳ କୁରାନ ଓ ହଦିସ ପଢ଼ିନିଏ ତେବେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ରଜିଆତ ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲି। ଏପରିକି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ରଜିଆତ ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ କଲମରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସଂସାରବାସୀ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଠାରୁ ବଳି ଇସଲାମର ସମସ୍ୟାମାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖାଯାଇପାରେ ନା। ପବିତ୍ର କୁରାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତଫସିରେ କବୀର ନାମରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିଅନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଲାହୋର ଯିବା ଆସିବା କରେ ଏବଂ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତଥା ଛାତ୍ରଗଣ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସନ୍ତି ତଥା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏପରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସଲାମ ଓ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଆପତ୍ତି କରିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ତାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ନିରୁତ୍ତର କରି ଦେଇନଥିବି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ ଯେ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଅଶେଷ କୃପା। ନଚେତ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଥିଲି ଏକଦା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆସି ମୋତେ ସୁରେ ଫାତିହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇୟାକା ନାବୁଦୁ ଓ ଇୟାକା ନସ୍ତାଇନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଆୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିଖାଉଛି। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରେ ଫାତିହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିଖାଇଦେଲେ। ଏହି ଦୈବୀ ସ୍ୱପ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ରଜିୟତ ଆଲ୍ଲାହ ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି କି ମୁଁ ସୁରେ ଫାତିହାରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇପାରିବି। ଆପଣ ରଜିୟତ ଆଲ୍ଲାହ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁକାବିଲାରେ ଆସିନଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ଅମୃତସରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆମ ଦଳ ଜିତିବା ଫଳରେ ସେଠାକାର ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ
ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ କି ମୋତେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଆ କରିବା ଫଳରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସୁରେ ଫାତିହାର ଏକ ଅଭିନବ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ଦେଖ, ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ଆମକୁ ଏହି ଦୁଆ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କି ଗୈରିଲ୍ ମଗଜୁବ ଆଲେହିମ୍। ତେବେ ଗୈରିଲ୍ ମଗଜୁବରୁ ଯଥାର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ଆମେମାନେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ପରି ପାଲଟି ନ ଯାଉ ଏବଂ ୱାଲଜ୍ୱାଲିନ୍ରୁ ଯଥାର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ଆମେମାନେ ନସାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପରି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଏପରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ମସିହିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ସେମାନେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ପରି ପାଲଟିଯିବେ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ରୋଟି ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ତଥା ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯିବେ ଅବା ଧୋକା ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ କେତେକ ନିଜ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହିକି ଯେ ସୁରେ ଫାତିହା ମକ୍କାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ମକ୍କାର ଅମାନ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ, ପିତୁଳା ପୂଜାକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏହି ଦୁଆର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପାଲଟି ନ ଯାଉ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ନ ହୋଇଯାଉ, ବରଂ ଦୁଆ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଏହି ଦୁଆ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ୟହୁଦୀ ଅବା ନସାରାମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ନ ଯାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପରି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଲେ ଯେ ମକ୍କାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିପାତ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟହୁଦୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବାକି ରହିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯଦିଚ ମକ୍କାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭ୍ରାଟ, ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାକି ରହିଥିବ, ଯାହାଠାରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏହି ବକ୍ତୃତା ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନାଢ଼୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର କୁରାନ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତ ନିଜର ସାରା ଜୀବନରେ ଏପରି ଅଭିନବ ତଥା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ବସ୍ତୁତଃ ସତ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ନିଜ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଏପରି ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟମାନ ଶିଖାଇଦେଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜ ଦେବଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ ଯେପରିକି କାହାରିକୁ ଏକ ଗନ୍ତାଘରର ଚାବିକାଠି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପବିତ୍ର କୁରାନର ଚାବିକାଠି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସଂସାରରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନଥିବି, ବଖାଣି ନଥିବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାହୋରରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ, ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଅନେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସଂସାର କୌଣସି ବିଭାଗର ଦକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସ, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରି ଦେଖିନେବେ ଯେ ମୁଁ ତାହାର ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ
ଶେଷରେ ସେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କଥନର ଖଣ୍ଡନ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଅତଏବ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଆପଣ ରଜିଆ ତାଆଲାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ମଉଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତି 19 ମସିହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଇସଲାମୀୟ ନୀତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁସ୍ସଲାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୁବ୍ବା ଏକ କୋଟ୍ ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ତାହାକୁ ନେଇଗଲି କାରଣ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରିପାରୁନଥିଲି କାରଣ ତାହା ମୋତେ ବେଶ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ଅନୁଶୀଳନୀ କଲି। ଶେଷରେ 10-11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟ ଏହି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା କାରଣ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଆ କରୁଥିଲି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଦାପି ତିଳେ ମାତ୍ର ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେପରି ନ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ 20 ବର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲିଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଆ ମାଗୁଛି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଅ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣ କୁହନ୍ତି କଥା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଉକ୍ତ ଜୁବ୍ବାଟିକୁ ମୁଁ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେଇଗଲି। ସେ କୋଟ୍ଟିକୁ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେଇଗଲି କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏକଦା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଓଜୁ କରି ଉକ୍ତ ଜୁବ୍ବା ପରିଧାନ କଲି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ବରଂ ତାହା ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କର ସନ୍ତକ ଥିଲା। ଆପଣ ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅବସର ଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ନବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବହୁତ ଦୁଆ କରିଥିଲି। ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ କିଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ 11 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଆସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଏକଦା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନମାଜ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଗରିବ ନମାଜ ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଯେ ହଠାତ୍ ମନରେ କଥା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଏଥିସକାଶେ ଆହମଦୀ ହୋଇଛି କାରଣ ମୋ ପିତା ଓ ଜମାତର ସଂସ୍ଥାପକ ଆହମଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଅବା ମୁଁ ଏଥିସକାଶେ ଆହମଦୀ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସତ୍ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିଜ ହସ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିନେଲି ଯେ କଥା ଏଠାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହିଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି କି ଆହମଦିୟତ ସତ୍ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗବେଷଣା କଲି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ଏବଂ କେତେକ ଦଲିଲ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଯାହାର ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଲିଲ ଦେଇ ତାହାର ରଦ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଲିଲ ଦେଉଥିଲି, ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲି। ଏପରି ମୋ ମନରେ ଏକଥା ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଯେ କ'ଣ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ
କ'ଣ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ସତ୍ୟବାଦୀ ରସୁଲ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ନା ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ କହିବା ଫଳରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛି? ଏହି କଥା ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି ଯେ ଆଜି ଏହି କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଅତଏବ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଓ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ମୋ ଉପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆହମଦିୟତ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ଭବ ସଂସାରର କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଇଷ୍ଟଦେବତା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଲି, ଏହି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଆହମଦିୟତ ସଦ୍ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କଲି। ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଏପରିକି ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାହିଁଲି। ସେଦିନ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ନଥିଲା। ଏପରି ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଆକାଶ ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଝଟକୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ତାହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଅତଏବ ସେହି ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସତେଜତା ହାସଲ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନରେ କହିଲି, ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଯେକି ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ତାରକା ପୁଞ୍ଜମାନ ଆସିଯିବେ। ଏହିପରି ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ମୋ ମନରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ତାରକା ପୁଞ୍ଜମାନ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁନଶ୍ଚ ଉଠିଲା, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ତୃତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ତାରକାପୁଞ୍ଜମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ? କ'ଣ ଏହି କ୍ରମାନ୍ୱୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଅଟକିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବ? ଏହା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୀମିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶେଷରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୀମା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ତାରକାମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଶେଷରେ ଏହି କ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳେ ଶେଷ ହେଉଛି ଅବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେଥିଅନ୍ତେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଏପରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବ କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନିରର୍ଥକ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ସୀମିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତାରକାମାନେ ଅସୀମିତ ହେବା କଥା ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେବେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ଅସୀମିତ ହେବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ କ'ଣ ବାଧକ ସାଜୁଛି? ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା, ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। କାରଣ
ସେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସେହି ଆପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମଣି ଆପତ୍ତି କର, ତେବେ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତେବେ ସେଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବ? ଯଦି ତାହାର ତୁମ ନିକଟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରିବ ଯାହାକି ତୁମର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ସେହି ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୀମିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ହଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଓ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ସତ୍ୟତା ମୋ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସାମାନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା ପିଲା ହୃଦୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପୁନଶ୍ଚ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଜମାତ ଅହମଦିୟାର ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ଏହା ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବାଳକ ହିଁ ମୁସଲିମ ମଉଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗୀକାର ସଂସ୍କାରକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲା ପତ୍ରିକା ତଶହିଜୁଲ ଆଜହାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ସକାଶେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁରି ଭୁରି ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତଥା କହିଲେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଏଭଳି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଅତଏବ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମ ମସଜିଦ ମୁବାରକରେ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାକୁ ମଗାଇ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିଆଁ ତୁମ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତାହା ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ ଓଟର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ଓ ତାହାର ଶାବକର ମୂଲ୍ୟ 42 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆର ମୂଲ୍ୟ ମା ଓଟଠାରୁ 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଅତଏବ ତୁମେ ଏହି ଲୋକକଥାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତାର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଜରତ ଖଲିଫାତୁଲ ମସିହ ଆଉ୍ୱଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଓଟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଓଟ ସହିତ ତାହାର ଶାବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୋଡ଼ା କହନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଓଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଲା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଓଟର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଶାବକର ମୂଲ୍ୟ 42 ଟଙ୍କା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏ କି କଥା, ଓଟର ମୂଲ୍ୟ ତ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଶାବକର ମୂଲ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 42 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବରାହିନେ ଅହମଦିୟା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଯେଭଳି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବରାହିନେ ଅହମଦିୟା ଭଳି ପୁସ୍ତକ, ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଉପନୀତ ହୋଇ ତାଠାରୁ ବଳି କିଛି ଅଧିକ ଲେଖିବ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ମାମୁରିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଜ୍ଞାନ କେହି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନିଧିକୁ ବାହାର କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଖଲିଫାତୁଲ ମସିହ ଆଉ୍ୱଲ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କର ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ଯେ ଅତୀତର ଭିତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ଉଚିତ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଆଉୱାଲ ରଜିୟତାଲା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବାଳକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କଥା ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ଓ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଜିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୂଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କଥାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ନା କି ଚୋରର ସନ୍ତାନ ଚୋର ହେବ ଏବଂ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଯଦି ପିତା ଚୋର ଥାଏ ତେବେ ତାର ପୁତ୍ର ଚୋରି କରିବା ଅନୁଚିତ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନମାଜ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇସାରିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛି। ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଆଉୱାଲ ରଜିୟତାଲା ଏବଂ ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କର ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୋ ଶିକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଉପକାର ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଆଉୱାଲଙ୍କର ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶୈଳୀ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ନିକଟରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ମିଆଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଶୁଣି ଚାଲ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଖିରୁ ସର୍ବଦା ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଅଶ୍ରୁ ବହୁଥିଲା। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇସାରିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଏଭଳି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବ। ଫଳତଃ ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦୁଆ କଲେ ଏବଂ ରୋଜା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ରୋଜା ରଖିଲେ ତାହା ମୋର ମନ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି 3 କିମ୍ବା 7ଟି ରୋଜା ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରୋଜା ଆପଣ ଆଫ୍ତରୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ତରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହସା ମୁଁ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଲି ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଓ ତାର କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲି। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୋର ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ବାଟ ତ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରୁ ନଥିଲି। 2-4 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମୋର ପରିଚିତ ଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ବା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବେ ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ମୋର କେବଳ ଡାହାଣ ଆଖି କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ କୁକ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲି। ଅତଏବ ଏହା ଥିଲା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାସଲ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ା ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ହେବ। ସେ ଯେତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଏତେଟା ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୋତେ ଅନେକ ଥର କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଅନୁବାଦ ଏବଂ ବୁଖାରୀ ହଜରତ ମୌଲବୀ ହକିମ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିନିଅ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିନିଅ, କାରଣ ଏହା ଆମର ବଂଶଗତ କଳା। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କବଳିତ ଥିଲି। ମୋର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗରେ ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲି। ମୋତେ 6 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ମୁଗ ଭିଜା ପାଣି କିମ୍ବା ସାଗର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ମୋର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମର୍କୁରୀ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ପିଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ବେକରେ ଏହାର ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଆକଳନ କରିପାରିବ ଯେ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ଏକଦା ଆମର ପ୍ରିୟ ନନା ହଜରତ ମୀର ନାସିର ନୱାବ ସାହେବ ମୋର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ମୋର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, ଅତି ଅସୁନ୍ଦର କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳରେ ମୋର ଅକ୍ଷର ଦେଖି କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ମୋ ନନା ମୋର ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଠଉରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୀର ସାହେବ ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଓ ଶୀଘ୍ରତା ରହିଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦୈବାତ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଘରେ ଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନନାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି। ସେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଆ କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଯାହା ହେଉ ମୀର ସାହେବ ଆସିଲେ ଏବଂ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମେହମୁଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମେହମୁଦ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛି ଯାହାକି ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆପଣ ମେହମୁଦର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୀର ସାହେବଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କହିଲେ ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କୁ ଡାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କାହାରିକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ବଦା
ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଡକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ମୌଲବୀ ସାହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିସକାଶେ ଡାକିଛି ଯେ ମୀର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ମେହମୁଦ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କଲମ ଧରିଲେ ଏବଂ 2-3 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ମୋତେ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବସି ତାହାକୁ ଟିପିଦେଲି। ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋତେ କେବଳ ଦେଖି ଟିପିବାର ଥିଲା। ଅଲିଫ୍ ଏବଂ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୀର ସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଅକ୍ଷରଟି ମୋର ଅକ୍ଷର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରଖୁଛି, ମେଳ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଅତଏବ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ। ସୁତରାଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୀର ସାହେବ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ତାର ଅକ୍ଷର ବେଶ ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେହମୁଦଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି ବା କରିଥିଲି। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅବସରରେ କୁହନ୍ତି। ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଅୱ୍ୱଲ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ମିଆଁ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତୁମେ କେବଳ ଶୁଣୁଥାଅ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ଜୋର ଦେଇ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ବୁଖାରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିଅନ୍ତେ ଆପଣ ତାହାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତେବେ ମୋତେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ। ଆପଣ 3 ମାସରେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର କୁରାନ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାହତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ମୋତେ କହିଲେ, ମିଆଁ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଖାରୀ ତ ପଢ଼ିନିଅ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଖଲିଫା ଅୱ୍ୱଲଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୋତେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଓ ବୁଖାରୀ ପଢ଼ିବ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଓ ବୁଖାରୀ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା କେତେବେଳେ ନିଜ ନିକଟରେ ମୋତେ ବସାଇ ନେଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଅଧା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାର ଅନୁବାଦ ପଢ଼ି ମୋତେ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କୌଣସି ଆୟତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଖାରୀର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଦା ରମଜାନ ମାସରେ ଆପଣ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ସମସ୍ତ ଦରସ ଦେଲି ତ ତହିଁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କେତେକ ଆରବୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ଅତଏବ ଏହା ହିଁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବକ୍ତୃତା ଓ ଏହା ଉପରେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ଅୱ୍ୱଲ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମୂଳକ ପରିପ୍ରକାଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦରସ ଦେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ନିୟମିତ ରୂପେ ମୋ ଦରସରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରସ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହୋଦୟ ମସଜିଦକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦରସ ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାର କ'ଣ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଏସବୁ କଥା ତ ଶୁଣାଯାଇଥିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ସେ ସୁମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଦରସରେ ଅବଶ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତା ଦରସରେ ଏଥିପାଇଁ ସାମିଲ ହୁଏ ଯେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର କୁରାନର କେତେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବି। ଏହା ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର କୃପା ଯେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହିକି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ସଂସ୍କାରର ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ କୁହନ୍ତି ଏହି ମସଜିଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ମସଜିଦେ ଅକ୍ସାର କଥା 1907 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଅବସର ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ଜଲସା ସାଲାନାର ଅବସର ଥିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ଜଲସା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ସୂରା ଲୁକମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ଆବୃତ୍ତି କଲି ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭାଷଣ ଦେଇନଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅଞ୍ଜୁମନର ସଦସ୍ୟଗଣ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ ଖେଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଷଣ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଜାରି ରହିଲା। ସୁତରାଂ ମୋ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ସାରି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ମିଆଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଏଭଳି ଭାଷଣ ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତୁମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ। ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆଜି ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇଛ। ଅତଏବ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ 52 ବର୍ଷ କାଳର ଜୀବନ ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଲେଖା କିମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଦରିଆ ବା ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ରହିଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଅବସରରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଅଣହେମଦୀ ଓ ଅଣମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଛି। ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର ସ୍ୱରୂପ। ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଓ ଅଭିଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ହେଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ତହିଁରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ଉଚିତ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲା ସ୍ୱୟଂକୁ ମୁସଲିମ ମଉଦ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଶେଷ ଦୟା ଓ କୃପା ଯେ ସେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପୂର୍ବେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ
ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର ଐଶୀ ବାଣୀ ଓ ନିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ମୋ ଉପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ସୁଧାରକ ସଂସ୍କାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର ପ୍ରମାଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, ଇସଲାମର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወሰଲ୍ଲମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦୂତ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସଲାମ ଓ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସତ୍ୟତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଭଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ 1886 ମସିହାରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 58 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ। ସଂସାରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଓ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନାମକୁ ସଂସାରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବ, ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ। ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ହେବ। ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ପ୍ରତାପର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର କାରଣ ହେବ। ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସମୀପତ୍ୱ ତାଙ୍କର କୃପାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଏହି ସୂଚନାଟି ସଂସାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ତରଫରୁ କଦାପି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ଉକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପୂରଣ କଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ କି ଏହା ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ଅବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଏକ ଅବସରରେ ଡାକ୍ତର ମିର୍ଜା ୟାକୁବ ବେଗ ସାହେବ ମୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବାଳକକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ କାଶଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବା ସକାଶେ ଏଭଳି ସେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୋତେ ଶିମଲା ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ମନଉଣା କରି ବସୁଥିଲି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସୁତରାଂ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହୁନଥିଲା ତାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଜୀବିତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ ଯେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଓ ଅହମଦିୟତର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟମୂଳକ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର କୃପା ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ମୁତୟନ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ମୋତେ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଝରର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଯାହାକି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଲା। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ କଥା। ମୁଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଯିଏ ଏହି ଦାବି କରେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି,
ତେବେ ସେ ମୋ ସମୀପକୁ ଆସୁ ଏବଂ ମୋର ମୁକାବିଲା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ନା ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ଆଜି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ, ପବିତ୍ର କୁରାନର ଦୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୂରଣ ସକାଶେ ଛିଡ଼ା କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଓ ପବିତ୍ର କୁରାନର ନାମକୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଓ ଇସଲାମର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ପରାଜିତ କରିଦେବି। ଅତଏବ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁବାଦର ଅନେକ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ କାଳରେ ପବିତ୍ର କୁରାନ କରୀମର 17 କିମ୍ବା 18ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମଗ୍ର ସଂସାରବାସୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସଭିଏଁ ଯେଭଳି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ ସମ୍ରାଟ ହେଉ ଅବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୋତେ ସେମାନେ ବିଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସେମାନେ ମୋର ମୁକାବିଲା କରି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସଫଳ ରହିବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଓ ମୋ ଯୋଜନାକୁ କଦାପି ଧୂଳିସାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ରସୁଲ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ନାମରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଇସଲାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ୍ତ ନବୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅତଃ ଉକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ କାଳତିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅନେକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ମିଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଇସଲାମର ଧ୍ୱଜା ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଉଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମର ଜଲସାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ନିକଟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାରିମା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଇସଲାମର ସତ୍ୟତାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ବାନା ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر